नमस्कार बंधु माने आपण माननकु आजिर एही कार्यक्रम को स्वागत। आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम समस्त कन्या राशि व्यक्ति विशेष माननक पई बहुत ही अधिक गुरुत्वपूर्ण रही अछि। जदि आपणकर कन्या राशि होइଥାଏ ताहेले एही भिडियोटी को थरुटिए मात्र शेष पर्यंत आपण देखंतु। आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु केवल 10 मिनिट रो समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय रे आपण जानंतु। एही भिडियो रे आजिर आमे आलोचना करिबा कि देवता मानंकर गुरु देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। पूरा 12 वर्ष पर देवगुरु बृहस्पति तांकर उच्च राशि को चलन करिवे। माने देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छाड़ी 2 जून को कर्कट राशि को माने उच्च राशि को चलन करिवे। 2 जून रु नहीं करी 31 अक्टोबर 2026 पर्यंत बृहस्पति तांकर उच्च राशि कर्कट राशि रे रहिबे। माने आपणकर राशि रो एकादश भाव को चलन करिवे एवं बृहस्पतिंकर एकादश भावर चलन को अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाय। माटी को छुईले मध्य सुना पालटी जाइथाय। बंधु माने बृहस्पति को ग्रह मानक मध्यरे सबुठारु शुभ ग्रह बोली माना जाइथाय। बृहस्पति को भाग्यर कारक ग्रह, संतानर कारक ग्रह, शिक्षा ज्ञान एवं दाम्पत्य जीवनर कारक ग्रह बोली देवगुरु बृहस्पति को माना जाइथाय। आपण आपणक जीवन रे केते धन कमाइबे, केते धन अर्जन करिवे ताहा देवगुरु बृहस्पतिंकर स्थिति रु ही जणा पड़िथाय। तो देवगुरु बृहस्पति तांकर उच्च राशि को चलन करी आपणक किपरि फल प्रदान करिवे आसंतु ताहा संपर्क रे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि और चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधु माने जदि आपणकर भी कन्या राशि होइथाय किंबा जदि भी आपणकर कन्या लग्न होइथाय ताहेले आपण आजिर एही भिडियोटी को देखि परिबे। ता पूर्वरु आपण भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य रूप रे लिखि दियंतु। देखंतु देवगुरु बृहस्पति 2 जून रु नहीं करी 31 अक्टोबर 2026 पर्यंत आपणकर एकादश भाव रे रहिबे एवं एठारे बसी आपणकर तृतीय भाव, पंचम भाव आउ सप्तम भाव को दृष्टि देवे एवं बृहस्पतिंकर दृष्टि को अमृत समान माना जाइथाय। एकादश भाव एहा आपणकर इच्छा पूर्तिर भाव होइथाय, आपणकर इनकम रो भाव होइथाय, आयर भाव होइथाय एवं एकादश भाव आपणकर बड़ भाई भौणींकर भाव होइथाय। तो आपणकर राशिर चतुर्थ भाव एवं सप्तम भावर अधिपति होई करी देवगुरु बृहस्पति आपणकर एकादश भाव रे अछंती। एहार माने हेउछि जेहेतु चतुर्थ भावर कनेक्शन एकादश भावर सहित रहुछि आउ एकादश भावटी होइथाय सुख सुविधार भाव। एहार माने हेउछि आपणकर सुख आउ सुविधारे वृद्धि हेबा पई जाउछि, सुखरे लाभ हेबा पई जाउअछि। दीर्घ दिन धरी आपणकर मन भितर जेउ इच्छा आउ अभिलाष मनस्कामना थिला ताहा पूर्ण हेबा पई जाउअछि एवं सप्तम भावर कनेक्शन मध्य एकादश भाव रे रहिबा पई जाउअछि। सप्तम भाव वैवाहिक जीवनर भाव होइथाय, विवाहर भाव होइथाय, पार्टनरशिप रो भाव होइथाय, व्यापार वाणिज्यर भाव होइथाय एवं बृहस्पति मध्य आपणकर सप्तम भाव को दृष्टि देउछंती। एहार माने हेउछि जे 2 जून परे आपणकर विवाह हेबार संभावना बढ़ी जिवो। विवाह को नहीं करी 2 जून परर समय आपणक पई अत्यंत शुभ अटे। जदि आपणक विवाह रे विलंब हेउथुला एवं आपण सिंगल अछंती, आपणकर वैवाहिक जीवन सुखमय चालू नाही ताहेले 2 जून परे आपणकर विवाह हेबार संभावना बनिबो। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन मध्य सुखमय व्यतीत हेबो। एही समय सीमा पार्टनरशिप पई बहुत ही अधिक भल अटे। आपण जदि पार्टनरशिप रे कौनसी कार्य आरंभ करिबा पई चाहुछंती, जदि पार्टनरशिप रे कौनसी व्यापार वाणिज्य आरंभ करिबा को चाहुछंती ताहा हेले एही समय आपणक पई सर्वश्रेष्ठ रहिबो। जदि किछि ऑनलाइन रे आपण कार्य करूछंती, मार्केटिंग रे कार्य करूछंती, एहा सहित डेली इनकम रो कार्य करूछंती ताहा हेले
ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବ ପ୍ରଫିଟ୍ର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଇନକମ୍ର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ, ଧନ କମାଇବାର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଆଉ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର, ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ, ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, 2 ଜୁନ୍ ପରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ଯୁଗ ବନିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଜୁନ୍ରୁ ନେଇକରି 31 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସନ୍ତାନଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୁଗ ବନିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦେଶକୁ ଯାଇକରି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଯଦି କିଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ, କିଛି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେବେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 2 ଜୁନ୍ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମନମନାନ୍ତର, କଳି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖା ଦେଉଥିଲା, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶିକରି କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର କନେକ୍ସନ୍ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବନୁଥିବା କାରଣରୁ 2 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣ କିଛି ଭୂମିରେ କିମ୍ବା ଜମିରେ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଘର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣ ଋଣ କରଜରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତେବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ।
ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।